प्यारे विद्यार्थियों, अज आपां 9वीं जमात के सिलेबस विच दर्ज कहानी की पुस्तक ਸਾਹਿਤਕ रंग 1 विचों सत्तियां सेई कहानी बारे चर्चा करांगे। सत्तियां सेई कहानी डॉक्टर दलीप कौर टिवाणा की लिखी हुई है। डॉक्टर दलीप कौर टिवाणा जो कि इस साल के शुरू में ही साडे तो सਦੀवी विछोड़ा दे गए ने, वो पंजाबी दे इक्को एक औरत लेखिका हैं जिन्हां ने पंजाबी माँ बोली नूं बहुत सारिया पुस्तकां दित्तियां अते औरत मन की तर्जमानी करती हुई गल कीती। उन्हां दे पात्र आम तौर पर मालवे के खेत्र के हुंदे सन अते औरतां बारे, औरतां दे मन बारे, औरतां दीयां समस्यावां बारे उन्हां ने कहानियां अते नावलों के रूप में बहुत ਸਾਹਿਤ रचिया है। जे आपां सत्तियां सेई कहानी की गल करिए, ये भी एक औरत की पीड़ा ते केंद्रित कहानी है। इस कहानी विच जे मैं कहानी पढ़न तो पहला तुहानूं बरीफ विच दसां कि भगत सिंह दी मंगेतर सी जो उसने विआह नहीं सी कराया। उसनूं लगदा सी कि अगर मैं विआह करा के किसी होर दे घर जावांगी तां लोग मेना मारनगे। सो उसने भगत सिंह की लाज रखते हुए सारी उम्र इकल्लियां गुजारी अते मेहनत मजदूरी करके लोगों का काम करके गुजारी। सो उस संबंधित ये कहानी है। तुसी देखना कि लेखक ने इस कहानी को किन्ने सोहने तरीके नाल बुनिया है। तो सत्तियां सेई जिहड़ा सरलेख है इस कहानी का, उहदे बारे भी आपां गल करांगे कि गुरबाणी दे विच सत्तियां जो कहा जाता है ओह इस नहीं कि सचमुच कोई अपने पति दे नाल चीखा विच जल के सती हो जाए, बल्कि उसनूं सती कहा जाता है जो पूरी उम्र अपने प्रभु प्रेम दे विच जां अपने जो प्रेम का पात्र है उसके नाल उसके अनुसार जिहड़ा हैगा जीवन जिउवे। सो सत्तियां सेई कहानी की शुरुआत किवें हुंदी है कि गड्डी दे विच सफ़र कर रहा हुंदा जिहड़ा मैं पात्र है इस कहानी का, जिहड़ा कहानी सुना रहा है, तां गड्डी दे विच एक मंगता चढ़दा जिहड़ा कि बोल रहा एक गीत गा रहा भगत सिंह के बारे च। वो गीत के बोल की ने, जदों वीर भगत सिंह दत्त नूं दिता फांसी का हुक्म सुना, उहदी होवन वाली नार नूं किसी पिंड विच दस्सिया जा। जदों उहने कहा होवन वाली नार, तो गड्डी दे विच जिहड़ा मैं पात्र सफ़र कर रहा है वो कह रहा मैं मंगते दे मूँह वल तक्या, पर स्टेशन आ जाण करके वो उस डब्बे विचों उतर के दूजे विच जा चढ़िया सी। मैनूं मुड़ मुड़ ख्याल आउण लग्या कि जदों किसी ने पिंड जाके दस्सिया होना है कि गुजरी हो भगत सिंह की मंगेतर के दिल ते। मैं डब्बे की बारी चों बाहर तक्कण लगी। इउं लगदा सी जिवें सामने खेतां विच उगियां फसलां ते दरख्तां दीयां कतारां नट्ठियां जा रहीआं होण। उन्नी ही तेज़ी नाल ख्याल मेरे दिमाग विच दौड़न लगे। मेरी कल्पना दूर दिसहद्दे तो भी दूर पिंड दे एक कच्चे कोठे 'च बैठी चरखा कतदी एक सुनक्खी इस्त्री नूं लभण लगी। चुपचाप मैं उहदे मूँह वल तक्कण लगी। की आनी है? वो बोली। तू किवें उम्र गुजारी? मैं पुछया। मैं उहदी इज्जत दा पास सी, मैनूं उहदी इज्जत दा पास सी। लोकां कहना सी ये भगत सिंह दी मंगेतर है। मैं किवें साहस छड्डदी। मेहनत मजदूरी कीती, लोकां दीयां कपाहां चुगियां, कतना कत्तिया, पीने पीठे, कोठे लिपे, घाह खोते ते डंग टपाया। क्यों तेरे मापियां नूं तेरा ख्याल नहीं सी? मैं पुछया। किहड़ा साल 6 महीने की गल सी, मैं उन्हां ते बोझ बनी रहिंदी। ये तां उमरां दे मामले सन। नाले उहनूं ही कोसना सी जिहड़ा अपने फर्जां नूं विच ही छड्ड गया सी। तू सरकार तो मदद लैनी सी कोई? मैं उदास हो के कहा। मैं उहदी मंगेतर हो के किसी अगे हत्थ अड़दी? ये मैथों नहीं हो सकिया। उहदा सिदक, उहदा साहस, उहदा सिरड़ देख मेरा दिल करे इस महान औरत दे पैर छू लवां। उमरां ते छिल्लड़ ला वो पर जवान कुड़ी बन मेरी याद विच उकड़ खड़ोती। सुनिया है उहदे पिंड उहदी याद मना रहे ने, तू जाएंगी? मैं पुछया। मैं उहदे पिंड भला किवें जा सकदी हाँ? उस वजदे वाजियां नाल सेहरे बन के मैनूं लैण आउणा सी, वो आया नहीं, फिर मैं किवें जा सकदी हाँ? ये तो बड़ी पुरानी गल हो गई है। मैं आख्या। तैनूं पुरानी लगदी हो? मैनूं तो इउं लगदी जिवें हाले कल दी गल होवे। जदों एक दिन दीवे मिलदियां भाव शाम हुंदियां ही
ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆਇਆ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਖੂਹ 'ਤੇ ਖਲੋ ਇੱਕ ਨਿਆਣੇ ਹੱਥ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਝਿਜਕਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ। ਬੋਲਿਆ, ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੀ, ਅਜੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਆਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰੂਸੀ ਗੀਤ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਇਹ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਘਰ ਸਜਣੀਏ ਏਡੀ ਦੂਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਮਰ ਭਰ ਫੇਰਾ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤੜਫ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਲੱਭਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਉਹਨੂੰ ਉਡੀਕਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਹਨੇ ਮੁੜ ਕਦੇ ਫੇਰਾ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੀੜਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਕੀ ਜਾਣੇ? ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਕੇ ਬੋਲੀ। 2 ਹੰਝੂ ਬਹਿ ਤੁਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕੇਹੀ ਵੇ ਧਰਤ ਕੰਡਿਆਲੀ, ਇਹ ਕੇਹੇ ਵੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਰੇਤੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਸੁੱਕਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਬਖਸ਼ੇ। ਉਹਦੇ ਕਮਲਾਏ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਤੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ। ਉਹ ਇਉਂ ਤਰਪਕੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚਪੇੜ ਕੱਢ ਮਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਕਰੁਣਾ ਭਰੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮੇਰੀਏ ਹਮਦਰਦ ਨੇ, ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਲਈ ਮੇਰੀ ਚਾਹ ਨਹੀਂ। ਉਮਰ ਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ, ਇਹ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ ਪਏ। ਉਹਦੀ ਉਦਾਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੇਖੀ ਨਾ ਗਈ। ਗੱਲ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮੈਂ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਚੱਲ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਏ, 2-4 ਦਿਨ ਸੋਹਣੇ ਲੰਘ ਜਾਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਬੋਲੀ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਝੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਗਮ ਹੁਣ ਘੜੀ ਪਲ ਲਈ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੇਂਗੀ? ਉਹਨੇ ਆਸ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ। ਹਾਂ ਪੁੱਛ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ। ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵਿਚਾਰੀ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਚਮਕ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਮੁਸਕਰਾ ਪਈ। ਕੀ ਅਜੇ ਤੀਕ ਵੀ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਹਾਂ, ਹਰ ਘੜੀ ਹਰ ਪਲ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਆਖੇ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਏ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਧਰੋਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੁੜ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਾਂ, ਕਹਵੇ ਇਹਨਾਂ ਤਕਦੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਨਾ ਦੂਰ ਖਲੋਣ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਵੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੈਣ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤਕਦੀਰਾਂ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਜੋਗਾ ਹੈ ਹੀ ਕੀ ਏ? ਉਹ ਫਿਰ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਪਾ। ਵੇਖ, ਨਵਾਂ ਵਰ੍ਹਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ। ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਹਿੱਸ ਗਿਆ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਮਤਲਬ। ਉਹ ਚੁੱਪਚਾਪ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਿਛਲਾ ਵਰ੍ਹਾ ਰੋ ਕੇ ਟੁਰ ਚੱਲਿਆ, ਅਗਲਾ ਵਰ੍ਹਾ ਵੀ ਖੜਾ ਉਦਾਸ। ਕਿਹੜੇ ਵੇ ਮੁਨੀ ਸਰਾਪਿਆ, ਤੂੰ ਮੁੜ ਨਾ ਪੁੱਛੀ ਬਾਤ। ਤੂੰ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹੌਂਕਾ ਭਰਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਰਾਤ ਦੀ ਰਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ, ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਗਈਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਨੀਂਦਰਾਂ, ਦਿਓਂ ਵੀ ਉਲਾਂਭੇ ਦਿੰਦਾ, ਦਿਓਂ ਹੁੰਦਾ ਦਿਨ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਖੋਈਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸੂਰਤਾਂ। ਮੈਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਤੈਥੋਂ ਪੁੱਛਦੀ, ਕੌਣ ਭਰੂਵੇ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ, ਕੌਣ ਬਣੂਵੇ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸੀਰੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ। ਨਾਨਕ ਸਤੀਆਂ ਜਾਣੀਏ ਜੇ ਬਿਰਹਾ ਚੋਟ ਮਰਨ। ਇਸ ਕਥਨ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਜੁੱਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਗਈ। ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਕੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ। ਉਹ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸੋਹਣਾ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਦਾ ਗਲਾ ਭਰਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਈਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਤੱਕਦੀ, ਕੋਈ ਕਰੇ ਵੇ ਤੇਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਖੜੀ ਉਡੀਕਦੀ ਵੇ, ਕਦੇ ਤਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਘੱਲ। ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋਹਣੀਏ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੱਕਣ ਲੱਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦੀ, ਧੀ ਦੇ ਕਿਹੇ ਲੇਖ ਲਿਖਾਏ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕਦੀ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਲਾਟ ਬਲਦੀ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਕਹਿਰ ਸੀ ਉਹਦੀ ਤੱਕਣੀ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਗਣ ਬਣ ਕੇ ਫੁੰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਡੱਸ ਲੈਣਾ ਲੋਚਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਨੂੰ ਭੰਨ ਤੋੜ ਮਸਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪਲਕਾਂ ਝੁਕਾ ਲਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਭਲਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਿਰਫ ਤੇਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਏ, ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਏ। ਇਹ ਸੁਣ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਈਆਂ ਤੇ ਹੰਝੂ ਗੇਰੋ ਮੇਰੀ ਕਲਪਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੜ ਚੱਲੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਧਰਤ ਅੰਬਰ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਕੀ ਦੇਣ ਤਸੱਲੀ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝੂਟੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਆਣ ਖੜੀ ਹੋਈ।
ਉਹ ਮੰਗਤਾ ਫਿਰ ਡੱਬੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਗਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੀਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੱਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ, ਉਹਦੀ ਹੋਵਣ ਵਾਲੀ ਨਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕਹਾਣੀ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮੰਗਤਾ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਪਾਪੂਲਰ ਇੱਕ ਗੀਤ ਹੈ ਉਹ ਗਾਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆ ਮੈਂ ਪਾਤਰ, ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੀਤ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਹੋਵਣ ਵਾਲੀ ਨਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੰਗੇਤਰ ਵੱਲ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਕਲਪਨਾ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੀ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾਤਰ ਇੱਕ ਮੰਗਤੇ ਦੇ ਗੀਤ ਤੋਂ ਕਲਪਨਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮੰਗੇਤਰ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਮਨ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਤੀਆਂ ਸਈ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਜੋ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਸਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤੀਆਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਰਹਾ ਦੀ ਚੋਟ ਸਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਵ ਸਤੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈਗੀ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਉਪਰੰਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਖਾ ਵਿੱਚ ਸੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਤੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੜਦੀ ਬਲਕਿ ਬਿਰਹਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਬਿਰਹਾ ਵਿੱਚ ਤੜਪ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਂ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗੇਤਰ ਆ ਉਸਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਉਸੇ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਰਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸਤੀਆਂ ਸਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।